हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए। श्री चमकौर साहिब दे विच मौजूद हाँ और ये वो पावन पवित्र धरती है जिस धरती के उपर गुरु साहब ने पो महीने दे विच 1704 नूं सब तो वड्डी दुनिया की जंग लड़ी सी। 10 लाख का मुकाबला 40 सिंघां ने इसे चमकौर की कच्ची गढ़ी दे विच कीता सी। जदों गुरु साहब ने आनंदा दी पुरी नूं छड्डिया, आनंदपुर साहिब नूं छड्डण तो बाद गुरु साहब दा सरसा दी नदी दे कंढ किनारे जिहड़ा सी 3 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परिवार विछड़िया तो उस जगह के उपर गुरु साहब लंबा पंथ तय करदे होया इसे चमकौर की गढ़ी दे विच आके बराजे सी। जिस तो बाद 10 लाख के मुलखईए ने गुरु साहब नूं घेरिया सी तां गुरु साहब ने वारों वारी अपने प्राणा तो प्यारे सिंघां दे जत्थियां नूं वख-वख रूप दे विच दुश्मन दे नाल जालम दे नाल लड़न वास्ते तोरिया और इसे ही जगह के उपर गुरु साहब ने वो महान अदुੱਤੀ ते नवेकलियां संसार तो कुर्बानियां कीतियां, जिहड़ियां कुर्बानियां नूं प्रणाम करके अज भी वख-वख देश विदेश तो जिहड़ियां संगतां ने वो श्रद्धांजलि भेंट करन वास्ते, वो नमन करन वास्ते आउंदियां ने। और सब तो पहला तस्वीरां गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब दीयां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं। इन्हां तस्वीरां दे विच देख सकदे हो कि गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब आ और गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब अज शहीदी दिहाड़ियां दे मौके वड्डे साहिबजादियां दी शहादत वेले, छोटे साहिबजादियां दी शहादत वेले और गुरु साहब दे समूह शहीद सिंह ਸਿੰਘਣੀਆਂ दी शहादत नूं प्रणाम करन वेले ਲੱਖਾਂ ਦੀ तादाद दे विच जिहड़ी संगत है वो इस वेले श्री चमकौर साहब की पावन धरती के उपर जिहड़े गुरु साहब के नाल संबंधित गुरुद्वारा साहब ने उस जगह के उपर नतमस्तक हुंदी हुई नज़र आ रही है। तमाम सारियां तस्वीरां तुहाडे नाल श्री चमकौर साहिब दीयां शहीदी दिहाड़ियां दे मौके साझीआं कर रहे हैं और इन्हां दिनां दे विच गुरु साहब ने दुनिया की सब तो वड्डी जंग लड़ी सी और इस तरह अज देश विदेश दीयां संगतां दे वल्लों, नानक नाम लेवा सिख संगतां दे वल्लों आपो अपनियां भावनां दे तहत जिथे श्री चमकौर साहिब दे विच नतमस्तक होया जांदा तां उत्थे ही इस तो बाद जिहड़ी सभा श्री फतेहगढ़ साहब दे विच शुरू होनी है, जिस सभा के मौके उन्होंने छोटे साहिबजादियां नूं याद किया जाना है। तो इसे दे तहत गुरुद्वारा श्री कतलगढ़ साहिब, गुरुद्वारा श्री गढ़ी साहिब, गुरुद्वारा श्री ताड़ी साहब जो कि गुरु साहब के नाल संबंधित ने, इस जगह के उपर संगत के वलों गुरु साहब की पावन महान अदुੱਤੀ नवेकली जिहड़ा करनी नूं प्रणाम किया जा रहा है। तो वड्डी तादाद दे विच जिहड़ी संगत है इस वेले चमकौर साहिब दे विच तुहानूं नज़र आवेगी। खास तौर पर जिथे गुरुद्वारा साहब दे विच संगत दे वल्लों आपो अपनी शरधा भावना के तहत नतमस्तक होया जा रहा है। वड्डी तादाद दे विच इन्हां तस्वीरां दे विच देख सकदे हो कि किवें संगतां जिहड़ियां श्री चमकौर साहब की पावन धरती के उपर जुड़ियां होईयां ने, नतमस्तक होया जा रहा। तो उत्थे नाल ही वख-वख मजहबां दे, वख-वख धर्मां दे लोकां दे वल्लों भी आपो अपनी इच्छा के तहत, आपो अपनी भावना के तहत गुरु घर दे विच लंगर भी लगाए जा रहे हैं। जिहड़ियां संगतां दूर दरेडिया तो आउंदियां ने, लंबा कई दिनों का पंथ तय करके आउंदियां ने और उन्हां संगतां दी सेवा अपनी भावना के तहत लंगरां दे राहीं वख-वख तरीकों के नाल कीती जांदी है। और ये अज दीयां तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं। इस जगह के उपर गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब उन्हां वड्डे छोटे ते समूह शहीद सिंह ਸਿੰਘਣੀਆਂ की याद के संबंध में बनाया होया। तो गुरुद्वारा ताड़ी साहिब भी इस तो अगले पासे देख सकते हो कि गुरुद्वारा ताड़ी साहब और इस जगह के उपर गुरु साहब जदों 5 प्यारियां का हुक्म मन के, भाई दया सिंह का हुक्म मन के या जिन्हें होर गुरु के प्यारे सिंह सी जिन्होंने खालसा पंथ के रूप के विच गुरु साहब नूं हुक्म किया ते गुरु साहब ने खालसा पंथ का हुक्म मन के इस चमकौर की कच्ची गढ़ी नूं जदों त्याग्या ते नाल ही गुरु साहब ने खालसा पंथ के सन्मुख एक बिनय रखी सी कि जदों इस धरती नूं छड्डांगे तो उस वेले असीं ताड़ी मार के दुश्मन नूं वंगार के जावांगे। और इस जगह तो गुरु साहब दुश्मन नूं वंगार के इस तो अगले पासे वल गए सी और गुरुद्वारा ताड़ी साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की याद दे विच उस खालसे पंथ की याद दे विच बनिया होया। तां इसे पावन धरती के उपर शरधा के फुल भेंट किए जा रहे हैं। जिस गुरुद्वारा गढ़ी साहब की असीं गल कर रहे हैं तो गुरुद्वारा गढ़ी साहिब किसी वक्त भाई बुद्धि चंद की हवेली सी और बुद्धि चंद ने गुरु साहब नूं बेनती की सी कि तुसीं
आनंदपुर साहब नूं छड्ड आए, तमाम सारियां उन्हां थारां नूं छड्ड के आए हो, पर इस वक्त दा दुश्मन तुहाडा जिहड़ा चफेरा कत्तन वास्ते तुहाडा पिछा करदा होया आ रहा है। तां तुसीं मेरी हवेली दी चोण करो। गुरु साहब ने इस कच्ची गढ़ी की चोण की सी, जिहड़ी कि बुद्धि चंद की हवेली सी, उस वेले उहदी चोण की ते उस तो बाद दुश्मन दे नाल गुरु साहब ने इस जगह के उपर युद्ध लड़िया सी। वारों वार जिथे सिंघां नूं तोरिया उत्थे बाबा अजीत सिंह नूं तोरिया। जदों अजीत सिंह की शहादत हुई तो उस तो बाद गुरु साहब के सन्मुख होके सतगुरां दे छोटे पुत बाबा जुझार सिंह ने आग्या मंगी ते गुरु साहब ने बाबा जुझार सिंह नूं भी रण मैदाने शहादत का जाम पीण वास्ते तोरिया। ये तमाम सारियां तस्वीरां श्री चमकौर साहब दियां तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं और खास तौर पर शहीदी दिहाड़े मनाए जा रहे हैं। वड्डे छोटे साहिबजादे ते गुरु साहब के समूह शहीद सिंह सिंघणियां की याद के संबंध में जिहड़े इत्थे सिंह सिंघणियां शहीद होए ने उन्हां नूं कोटि कोटि प्रणाम किया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरां लखां की तादाद दे विच जिहड़ी संगत शहीदी दिहाड़ियां दे मौके सतगुरां दे समूह शहीद सिंह सिंघणियां नूं कोटि कोटि प्रणाम करती है और उन्हां दे वल्लों अज नतमस्तक होया जा रहा है। तमाम तस्वीरां श्री चमकौर साहिब तो तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं। नगर कीर्तन दीआं तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं। इन्हां तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल जिहड़े छोटे छोटे भुजंगी सिंह ने उन्हां दे वल्लों गतकाबाजी दे जोर दिखाए जा रहे हैं। तो ये तमाम सारियां तस्वीरां जिहड़ियां ने अज शहीदी दिहाड़े के मौके वड्डे छोटे साहिबजादियां दी शहीदी है और इसे दे संबंध विच जिहड़ा नगर कीर्तन सजाया गया, नगर कीर्तन दी तस्वीरां तुहाडे नाल सांझियां कर रहा। इन्हां तस्वीरां दे विच जिथे निहंग सिंह भुजंगी छोटे छोटे विद्यार्थियों के वल्लों गतकाबाजी के जोर दिखाए जा रहे हैं तो उत्थे शबदई जथे दे वल्लों शब्द गायन किया जा रहा। तो पिछले पासे दीआं सुंदर तस्वीरां भी तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं और इन्हां तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा गुरु साहब की उस पावन शहादत नूं सिंघां दी शहादत नूं याद किया जा रहा है। गुरु साहब के नाल जिहड़े जिन्ने भी गुरु के प्यारे सिंह सन जिन्हां ने चमकौर की कच्ची गढ़ी दे विच आपदा सब कुछ कुर्बान किया गुरु की खुशी की खातर, तो उसे गुरु साहब की महान कुर्बानी नूं सिंघां दी कुर्बानी नूं याद करदे होया श्रद्धांजलि भेंट की जा रही है। तो एक वखरे तरीके का दृश्य है कि जिथे नगर कीर्तन की शुरुआत हुई है उदों तो लैके सेवादारां दे वल्लों अगे अगे जिहड़ा झाड़ू की सेवा की जा रही है, रस्ता साफ किया जा रहा है, इस तो पहला पानी छिड़किया जा रहा है तो उस तो बाद जिहड़ा रस्ता है साफ किया जा रहा है। इस तो पिछले पासे जिहड़ा नगर कीर्तन है वो चलता होया नज़र आ रहा, तो इसे नूं लैके वखरे तरीके का सत्कार गुरु साहब का किया जा रहा है और गुरु साहब का सत्कार करने वास्ते किस तरीके का जिहड़ा एक सिंघां दे वल्लों गुरु कीआं संगतां दे वल्लों प्रबंध किया होया। तो ये तमाम सारियां तस्वीरां तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं। इन्हां तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि जिहड़ा अज ये नगर कीर्तन वड्डे विशाल रूप दे विच गुरुद्वारा श्री कतलगढ़ साहिब दे विच जाके समाप्त हो रहा है श्री चमकौर साहब दे विच। तो इसे नूं लैके तमाम सारियां तस्वीरां तुहाडे नाल पिछले पासे दीआं भी सांझियां कर दिंदे आ और किस तरीके का जिहड़ा वखरा माहौल है अज श्री चमकौर साहब की पावन धरती ते और किसी वेले इसे धरती तो गुरु साहब ने आपदे पर खुरदार नूं वड्डे ते छोटे साहिबजादियां नूं जिहड़ा सी शहीदी जाम पीण वास्ते तोरिया सी और इसे कुर्बानी नूं इसे महान इतिहासक दिहाड़े नूं याद करदे होया संगतां दे वल्लों श्रद्धांजलि भेंट की जा रही है। ये पंज प्यारे साहबान ने, निशानची सिंह ने और तमाम सारियां जिहड़ियां तस्वीरां फोटोज़ के राही वीडियोज़ के राही तुहाडे नाल TV 84 के माध्यम के राही साझा कर रहे हैं और गुरु साहब के वास्ते सुंदर पालकी सजाई हुई है, वखरा सत्कार है गुरु साहब का और ये जिहड़े आस पास के रस्से बन्ने हुए आ तो खास तौर पर यदा मंतव्य है कि कोई भी शख्स है जिहड़ा वो नंगे सिर जां जोड़ा लैके गुरु साहब नूं जिहड़ा नमस्कार ना करे और गुरु साहब का जिहड़ा सत्कार है वह बहाल रखा जा सके। ये तस्वीरां ने वखरे तरीके दीआं संगतां दे वल्लों शब्द पढ़े जा रहे हैं, गायन किया जा रहा है गुरु इतिहास का। ते ये तमाम सारा दृश्य है जिहड़ा तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं। वड्डी तादाद दे विच इत्थे संगतां शहीदी दिहाड़े के मौके गुरु साहब की महान अदुੱਤੀ सिंघां की शहादत नूं प्रणाम करने वास्ते, गुरु साहब के करनीनामे नूं प्रणाम करने वास्ते
ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਨੇਜਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁਜੰਗੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਨੇਜਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਕੀ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਕੀ ਸਿੰਘ ਹਾਥੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਹੱਲਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਅ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵਨਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਤੇ ਨੇਜਾ ਬਾਜੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਡਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚਰਾ ਮਿਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਾ ਇੱਕ EIA ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ EIA ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਗ ਲਾਇਆ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾ ਵੀ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੈਲੀ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਜੀ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਮਾਇਣ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਵੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਣਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਵਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ, ਵੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੀਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੇ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਹ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਫਸਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਉਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਤੰਤਰ ਭਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਨਾ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਰੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਡੀ ਆਈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਥੇ ADC ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਨਾਲ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੁਚੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ JW ਇਨਵਾਇਰੋ ਨੈਟ ਕੰਪਨੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਘਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੋ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦਾਤੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ EIA ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਥ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਕੀ ਹਫਸਾਬਾਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 700 ਪੇਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 800 ਪੇਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ EIR ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 151 ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4 ਸਥਾਨ ਦਿਖਾਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 217 ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਰੀਜਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ 233 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੜਬੜ ਕਰਤੀ ਵੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਲਿਖਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇਟਿਵ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਸਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੌਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੜੂਗਾ ਤਾਂ ਟੌਰਸ ਪੜ੍ਹ ਲੂਗਾ, ਗੱਲ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-100 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 700 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦ ਪੇਜਾਂ ਜਦ ਸਮਿਟਰੀ ਆਈ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕੋਈ SGPC ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ SGPC ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ SGPC ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿੱਸੇਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਲਟਾ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ, MLA ਬਣਨਾ, MP ਬਣਨਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮਹਿਲ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਦਿਖਾਇਓ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੂੰਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ 5 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 2 ਪਹਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਗੀਠਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ 2 ਮੁਗਲ ਸੋਧੇ ਨੇ, ਅਲਫੂ ਤੇ ਗਾਮੂਨਾ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀੜੀ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 500 ਮੀਟਰ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ 500 ਮੀਟਰ ਤੇ, ਜਦ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਜੀ? ਹੁਣ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਈਕੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵਿਉਂਤ ਚੱਲਦੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ 50-50 ਸਾਲ 100-100 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾਓ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਜ ਲਿਆਓ ਕੱਢ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਊ ਫਾਈਲ, ਇੱਕ ਜਾਊਗੀ DC ਰੋਪੜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਜਾਊਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ 4 ਫਾਈਲਾਂ, ਉਹ 4 ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਸਹਿਰਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੜੂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ? ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਿਆ ਢਾ ਦਿਓ, ਖਬਰ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਕਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲ, ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਆ,
ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਉਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਭੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਡੀਕ ਪੂਰੀ ਐਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਤੋਂ 25,000 ਪੋਸਟਰ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਲ ਪੰਥ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਦਊਂਗੇ ਅਸਲ ਦਲ ਪੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਰਕ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਇੱਧਰਲੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਗੁੱਟੀ ਇੱਧਰਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਧਰਲੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਗੁੱਟੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਊਗੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਰੁਚਰਾ ਮਿਲ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਫੇਰ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀ ਖੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿਆ ਜੀ, ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੰਦੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਐਸਐਚਓ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ FIR ਕੱਟੀ ਗਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਗੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਖੁਸ਼ਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ तमाम ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੋਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਜੋਬਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੋੜ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਐਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਉਰੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 15-15 20 ਜਣੇ ਮਿਲ ਜੂਗੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਸੋਚ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਰੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਕਸਰ ਨੂੰ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਤਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ RSS ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ RSS ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਵਾਈਏ? ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਦ RSS ਵੜ ਗਈ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਸਾਰੇ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਓਏ ਕਾਣਿਆ ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, RSS ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੁਲਾਈਏ, ਐਨ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਠੇਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ? ਠੇਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਗਪਾਤ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਆ, ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਕਰ ਦੂੰਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਫਸਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਦ ਤਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਬਾਈ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਦੂਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ योगी अल्लाह खान लिखता, बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, बाप ने कटाए बेटे यहाँ खुदा के लिए। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਘੋੜਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, 3 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਉਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਉਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਗਏ ਆ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਇਓ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਆਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ।
ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਮੇਨ SGPC ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਹਲੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, 4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, 1 ਪੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਪੋਹ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ SGPC ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ। SGPC ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੋਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਉਹ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, 1 ਜਾਂ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਊਗੇ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਕੋਈ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕਣਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਲਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SGPC ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆਪਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ? ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਚੱਲੇ, ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਹੈ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾਣਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ SGPC ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਝੂਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। खुशियां प्राप्त करनी है, प्रसाद लेके जाना। महान कुंभ है, महान सेवा जिन सेवा तन पाया मान। सेवा की तैयारी नहीं जाती, सेवा का फल मिठा होता है। बाबे नानक दे लंगर हाल दी सारी का बड़ा कारज है।
ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਤ कवि अल्लाह यार खां जोगी लिखते हैं कि घर एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੂਹੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਖੂਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਰਹੰਦ ਜਿਹੜੀ ਚੂਨੇ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, 80-85 ਦੇ ਫੁੱਟ ਕਰੀਬ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਖੂਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਲ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਖੂਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖੂਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਕੱਢ ਕੇ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਰਸਤਾ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਲ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਚਾ ਖੂਹ ਵੀ ਪੱਟਿਆ ਸੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਸੀ ਸਿੰਘ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਖੂਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਖੂਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਕੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਅੰਦਰ ਡੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਡੋਲ ਦੀ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਜਲ ਕੱਢਿਆ, ਜਲ ਚੋਇਆ, ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਛਕਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਕਿਆ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਈ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਜਲ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਖੂਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜਲ ਕੱਢਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਗਣੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਪਿਆ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇੱਥੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੂੰ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੱਬ ਲਾਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ 14। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਰਹੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਜਾ ਸੀ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਸਾ ਕੰਢੇ ਘਿਰ ਗਏ ਸੀ, ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਠੇਰੀ ਤੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੱਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਫੜੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਈ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬੜ ਵੀਰ ਤਿਸ ਕੋ ਛੇ ਮੁਖ ਸੇ ਆਖੇ ਗੱਛ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਰ। ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਯੋਧਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ पे हमारा था जे वही है, जहाँ पे कल बच्चों को कटाना जे वही है, जहाँ से लुट के जाना जे वही है, मट्टी कह देती है जे टकाना वही है। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਦੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਕੀ 10 ਕਰੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਮੁਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਇੱਕ ਅਗਨਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਸੀ, ਅਭਿਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਔਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜਾ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਬੁਰਜ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ 135 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 2 ਦਹਾਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਸ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ? ਜਦੋਂ ਇਹ 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਗਈ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ 87 ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ ਬੁਰਜ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲੜੀ ਹੈ, ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਸੀ ਪਿੰਜਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਠੀਕਰੀਆਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਗੋਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੇਲਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮੁਖੀ ਹੈ ਐਦਾਂ ਟੇਢੀ, ਉਹ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਓ ਨੇੜੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਸਤਰ
ਬਰਛਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਸਤਰਿਕ ਕਲਮ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਸਿਮਰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਿਮਰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੱਕਾ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਮਰਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਜਦ ਗਏ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਫਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹੋਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੰਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਜੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ ਸੰਨ 1704 9 ਪੋਹ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਘੰਟੇ 7-8 ਲੱਖ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਗੜੀ ਦੇਸ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਨਾ ਕਰ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 80% ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਮੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਵਰਕ ਪਾਲਕੀ ਸਭ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਵਾਇਮਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜਲ ਛਕਿਆ, ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ तमाम सारी जानकारी ਤੁਹਾਡੇ दरमियान लेके हाजिर होंगे रहिए। धन्यवाद। घर एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए। श्री चमकौर साहिब ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद हाँ और ये वो पावन पवित्र धरती है जिस धरती के उपर गुरु साहब ने पोह महीने ਦੇ ਵਿੱਚ 1704 ਨੂੰ सब तो वड्डी दुनिया की जंग लड़ी सी। 10 लाख का मुकाबला 40 ਸਿੰਘਾਂ ने इसे चमकौर की कच्ची गढ़ी दे विच कीता सी। जदों गुरु साहब ने आनंदा दी पुरी नूं छड्डिया, आनंदपुर साहिब नूं छड्डण तो बाद गुरु साहब दा सरसा दी नदी दे कंढ किनारे जिहड़ा सी 3 हिस्सियां दे विच परिवार विछड़िया ते उस जगह दे उपर गुरु साहब लंबा पंध तय करदियां होइयां इसे चमकौर दी गढ़ी दे विच आके बिराजे सी। जिस तो बाद 10 लाख दे मुलखईए ने गुरु साहब नूं घेरिया सी तां गुरु साहब ने वारों वारी अपने प्राणा तो प्यारे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਅਦੁੱਤੀ ਤੇ ਨਵੇਕਲੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਨਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮਹਾਨ ਅਦੁੱਤੀ ਨਵੇਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਬਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਨੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਬਿਨੈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਭਾਈ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ, तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਫੇਰਾ ਕੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਰਣ ਮੈਦਾਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ
ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਭੁਜੰਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦਈ ਜਥੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲਕੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ ਰੱਸੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਜਾਂ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ तमाम ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਅਦੁੱਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨੀ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁਜੰਗੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਕੀ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਕੀ ਸਿੰਘ, ਹਾਥੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਹੱਲਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਅ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵਨਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਤੇ ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਜੌਹਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਡਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੌਹਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚਰਾ ਮਿਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਾ ਇੱਕ EIR ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ EIR ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਗ ਲਾਇਆ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ,
ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੈਲੀ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਜੀ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਮਾਇਣ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਵੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਣਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਵਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ, ਵੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੀਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੇ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਆ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਫਸਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਉਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਤੰਤਰ ਭਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਨਾ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਡੀ ਆਈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਥੇ ਏਡੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਨਾਲ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੁਚੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ JW ਇਨਵਾਇਰੋ ਨੈਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਘਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੋ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਲੜਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਗੱਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦਾਤੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ EIA ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਥ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖੀ ਹਫਸਾਬਾਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਟੀਮ ਦੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 700 ਪੇਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 800 ਪੇਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ EIA ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 151 ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4 ਸਥਾਨ ਦਿਖਾਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 217 ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਰੀਜਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ 233 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੜਬੜ ਕਰਤੀ ਵੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਲਿਖਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਨੇਟਿਵ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਸਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੌਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੜੂਗਾ ਤਾਂ ਟੌਰਸ ਪੜ੍ਹ ਲੂਗਾ, ਗੱਲ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 100 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 700 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦ ਸਮਿਟਰੀ ਆਈ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕੋਈ SGPC ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ SGPC ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ SGPC ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣਾ,
ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿੱਸੇਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਲਟਾ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ, MLA ਬਣਨਾ, MP ਬਣਨਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮਹਿਲ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਦਿਖਾਓ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੂੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਇੱਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ 5 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 2 ਪਹਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਗੀਠਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ 2 ਮੁਗਲ ਸੋਧੇ ਨੇ, ਅਲਫੂ ਤੇ ਗਾਮੂਨਾ ਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀੜੀ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 500 ਮੀਟਰ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ 500 ਮੀਟਰ ਤੇ। ਜਦ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਜੀ? ਹੁਣ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਈਕੀਆਂ ਜੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ 50-50 ਸਾਲ 100-100 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਾਓ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਜ ਲਿਆਓ ਕੱਢ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਊ ਫਾਈਲ, ਇੱਕ ਜਾਊਗੀ DC ਰੋਪੜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਜਾਊਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ 4 ਫਾਈਲਾਂ। ਉਹ 4 ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਕਿਆ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਸਹਿਰਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜੂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ? ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਿਆ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਖਬਰ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਕਿਆ ਹੁਣ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲ, ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਉਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਭੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਡੀਕ ਪੂਰੀ ਐਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਤੋਂ 25,000 ਪੋਸਟਰ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਲ ਪੰਥ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਦਊਂਗੇ ਅਸਲ ਦਲ ਪੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਰਕ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਇੱਧਰਲੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਗੁੱਟੀ ਇੱਧਰਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਧਰਲੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਗੁੱਟੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ
ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਊਗੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਰੁਚਰਾ ਮਿੱਲ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀ ਖੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿਆ ਜੀ, ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੰਦੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। SHO ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ FIR ਕੱਟੀ ਗਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਗੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਖੁਸ਼ਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ तमाम ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੋਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਜੋਬਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਣਾਏ ਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੋੜ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਐਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਉਰੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 15-15, 20 ਜਣੇ ਮਿਲ ਜੂਗੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਰੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਕਸਰ ਨੂੰ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਤਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ RSS ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ RSS ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ
ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਵਾਈਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਦ RSS ਵੜ ਗਈ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਸਾਰੇ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਓਏ ਕਾਣਿਆ ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, RSS ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੁਲਾਈਏ, ਐਨ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਠੇਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ? ਠੇਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਗਪਾਤ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਆ, ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਕਰ ਦੂੰਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਫਸਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਦ ਤਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਬਾਈ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਦੂਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ योगी अल्लाह खान लिखता, बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, बाप ने कटाए बेटे यहाँ खुदा के लिए। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਘੋੜਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, 3 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਉਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਉਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਗਏ ਆ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਇਓ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਆਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਮੇਨ SGPC ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਹਲੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, 4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, 1 ਪੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਪੋਹ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੋਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਉਹ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, 1 ਜਾਂ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਊਗੇ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕਣਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਲਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਏ। ਇਹਦਾ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆਪਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ? ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿੱਤੇ, 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਚੱਲੇ, ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਹੈ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾਣਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਝੂਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। खुशियां प्राप्त करने या प्रसाद लेके जाना, महान कुंभ है महान सेवा जिन सेवा तन पाया मान, सेवा की तैयारी नहीं जाती, सेवा का फल मिठा होता है। बाबे नानक के लंगर हाल की सारी का बड़ा कारज है। ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ चमकौर साहब के बाबत कवि अल्लाह यार खां जोगी लिखते हैं कि घर एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए। इत्थे गुरु साहब के ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ शहादतां हुई, गुरु साहब के ਵੱਡੇ पुत्तां ਦੀਆਂ शहादतां हुई ते नाल ही गुरु के वो सिख जिन्हां दा इतिहास दे विच बहुत वड्डा इतिहास है, बाबा जीवन सिंह उन्हां दी भी शहादत इस चमकौर की कच्ची गढ़ी दे विच हुई सी। गुरुद्वारा गढ़ी साहब दे विच मौजूद हाँ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੂਹੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਖੂਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਜੀ
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਰਹੰਦ ਜਿਹੜੀ ਚੂਨੇ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, 80-85 ਦੇ ਫੁੱਟ ਕਰੀਬ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਖੂਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਲ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਖੂਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖੂਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਕੱਢ ਕੇ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਰਸਤਾ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਲ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਚਾ ਖੂਹ ਵੀ ਪੱਟਿਆ ਸੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਸੀ ਸਿੰਘ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਖੂਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਖੂਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਕੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਅੰਦਰ ਡੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਡੋਲ ਦੀ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਜਲ ਕੱਢਿਆ, ਜਲ ਛੋਇਆ, ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਛਕਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਕਿਆ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਈ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਜਲ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਖੂਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜਲ ਕੱਢਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਗਣੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਪਿਆ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਥੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੂੰ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੱਬ ਲਾਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ 14। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਰਹੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਜਾ ਸੀ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਸਾ ਕੰਢੇ ਘਿਰ ਗਏ ਸੀ, ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਠੇਰੀ ਤੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਿਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੱਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਫੜੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਈ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬੜ ਵੀਰ ਤਿਸ ਕੋ ਛੇ ਮੁਖ ਸੇ ਆਖੇ ਗੱਛ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਰ। ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਯੋਧਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ पे हमारा था जे वही है, जहाँ पे कल बच्चों को कटाना जे वही है, जहाँ से लुट के जाना जे वही है, मट्टी कह देती है जे टकाना वही है। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਦੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਕੀ 10 ਕਰੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਮੁਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਗਨਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਸੀ ਅਭਿਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਔਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜਾ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਬੁਰਜ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ 135 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 2 ਦਹਾਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਸ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ? ਜਦੋਂ ਇਹ 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਗਈ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ 87 ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ ਬੁਰਜ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲੜੀ ਹੈ, ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਸੀ ਪਿੰਜਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਠੀਕਰੀਆਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਗੋਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੇਲਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਟੇਢੀ, ਉਹ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਓ ਨੇੜੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਸਤਰ ਬਰਛਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਸਤਰ। ਇੱਕ ਕਲਮ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮੰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਸਮੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਮੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੱਕਾ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਮੰਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰੇ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਜਦ ਗਏ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਫਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਜੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ ਸੰਨ 1704 9 ਪੋਹ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਘੰਟੇ 7-8 ਲੱਖ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਗੜੀ ਦੇ ਸਬਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਨਾ ਕਰ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 80% ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਵਰਕ ਪਾਲਕੀ ਸਭ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਵਾਇਮਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਾਉਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜਲ ਛਕਿਆ, ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ तमाम सारी जानकारी ਤੁਹਾਡੇ दरमियान लेके हाजिर होते रहिए। धन्यवाद। घर एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए। श्री चमकौर साहिब दे विच मौजूद हाँ, और ये वो पावन पवित्र धरती है जिस धरती के उपर गुरु साहब ने पोह महीने दे विच 1704 नूं सब तो वड्डी दुनिया की जंग लड़ी सी। 10 लाख का मुकाबला 40 सिंघां ने इसे चमकौर की कच्ची गढ़ी दे विच कीता सी। जदों गुरु साहब ने आनंदा दी पुरी नूं छड्डिया, आनंदपुर साहिब नूं छड्डण तो बाद गुरु साहब दा सरसा दी नदी दे कंढ किनारे जिहड़ा सी 3 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परिवार विछड़िया, ते उस जगह के उपर गुरु साहब लंबा पंथ तय करदियां होइयां इसे चमकौर की गढ़ी दे विच आके बराजे सी। जिस तो बाद 10 लाख के मुलखईए ने गुरु साहब नूं घेरिया सी, तां गुरु साहब ने वारों वारी अपने प्राणा तो प्यारे सिंघां दे जत्थियां नूं वख-वख रूप दे विच दुश्मन दे नाल, ज़ालम दे नाल लड़न वास्ते तोरिया, और इसे ही जगह के उपर गुरु साहब ने वो महान अदुੱਤੀ ते नवेकलियां संसार तो कुर्बानियां कीतियां, जिहड़ियां कुर्बानियां नूं प्रणाम करके अज भी वख-वख देश विदेश तो जिहड़ियां संगतां ने वो श्रद्धांजलि भेंट करन वास्ते, नमन करन वास्ते आउंदियां ने। और सब तो पहला तस्वीरां गुरुद्वारा कतलगढ़ साहब दीयां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं। इन्हां तस्वीरां दे विच देख सकदे हो कि गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब आ, और गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब अज शहीदी दिहाड़ियां दे मौके, वड्डे साहिबजादियां दी शहादत वेले, छोटे साहिबजादियां दी शहादत वेले, और गुरु साहब दे समूह शहीद सिंह ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ शहादत नूं प्रणाम करन वेले ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ श्री चमकौर साहब की पावन धरती के उपर जिहड़े गुरु साहब के नाल संबंधित गुरुद्वारा साहब ने उस जगह के उपर नतमस्तक हुंदी हुई नज़र आ रही है। तमाम सारियां तस्वीरां तुहाडे नाल श्री चमकौर साहिब दीयां शहीदी दिहाड़ियां के मौके साझीआं कर रहे हैं। और इन्हां दिनां दे विच गुरु साहब ने दुनिया की सब तो वड्डी जंग लड़ी सी, और इस तरह अज देश विदेश दीयां संगतां दे वल्लों, नानक नाम लेवा सिख संगतां दे वल्लों आपो अपनियां भावना के तहत जिथे श्री चमकौर साहिब दे विच नतमस्तक होया जांदा है, तां उत्थे ही इस तो बाद जिहड़ी सभा श्री फतेहगढ़ साहब दे विच शुरू होनी है, जिस सभा के मौके उन्हां छोटे साहिबजादियां नूं याद किया जाना है। तां इसे दे तहत
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮਹਾਨ ਅਦੁੱਤੀ ਨਵੇਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਬਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਨੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਬਿਨੈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਭਾਈ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ, तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਫੇਰਾ ਕੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਰਣ ਮੈਦਾਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਭੁਜੰਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦਈ ਜਥੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰ ਖੁਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲਕੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ ਰੱਸੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਜਾਂ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ तमाम ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਅਦੁੱਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ, ਨੇਜਾ ਬਾਜੀ ਦੇ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁਜੰਗੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ, ਨੇਜਾ ਬਾਜੀ ਦੇ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਕੀ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਕੀ ਸਿੰਘ, ਹਾਥੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਹੱਲਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਅ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵਨਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਤੇ ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਜੌਹਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਡਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੌਹਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚਰਾ ਮਿਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਾ ਇੱਕ EIR ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ EIR ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਗ ਲਾਇਆ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਕਿੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੈਲੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਜੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਮਾਇਣ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਵੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਣਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋ ਗਈ ਸਿਵਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ
ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਫਸਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਉਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਤੰਤਰ ਭਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਨਾ ਪਲਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਰੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਡੀ ਆਈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਥੇ ਏਡੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਨਾਲ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੁਚੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ JW ਇਨਵਾਇਰੋਨੈਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਘਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੋ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਗੱਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦਾਤੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ EIA ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਥ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖੀ ਹਫਸਾਬਾਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 700 ਪੇਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 800 ਪੇਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ EIA ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 151 ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4 ਸਥਾਨ ਦਿਖਾਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 217 ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਰੀਜਨ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ 233 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੜਬੜ ਕਰਤੀ ਵੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਲਿਖਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਨੇਟਿਵ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਸਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੌਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੜੂਗਾ ਤਾਂ ਟੌਰਸ ਪੜ੍ਹ ਲੂਗਾ, ਗੱਲ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 100 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 700 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦ ਸਮਿਟਰੀ ਆਈ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕੋਈ SGPC ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ SGPC ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ SGPC ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੀ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿੱਸੇਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਲਟਾ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ, MLA ਬਣਨਾ, MP ਬਣਨਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮਹਿਲ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਦਿਖਾਇਓ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆ ਸਾਡੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੂੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਇੱਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ 5 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ,
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 2 ਪੈਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਗੀਠਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਦੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ 2 ਮੁਗਲ ਸੋਧੇ ਨੇ, ਅਲਫੂ ਤੇ ਗਾਮੂਨਾ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀੜੀ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 500 ਮੀਟਰ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ 500 ਮੀਟਰ ਤੇ, ਜਦ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਈਕੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ 50-50 ਸਾਲ 100-100 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾਓ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਜ ਲਿਆਓ ਕੱਢ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਊ ਫਾਈਲ, ਇੱਕ ਜਾਊਗੀ DC ਰੋਪੜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਜਾਊਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ 4 ਫਾਈਲਾਂ, ਉਹ 4 ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਕਿਆ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਸਹਿਰਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਵੇ ਆ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਲੜੂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ? ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਪਿਆ, ਢਾਹ ਦਿਓ। ਖਬਰ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਕਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲ, ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਭੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੀਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਡੀਕ ਪੂਰੀ ਐਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਸਟਰ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਲ ਪੰਥ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਦਊਂਗੇ ਅਸਲ ਦਲ ਪੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਰਕ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਇੱਧਰਲੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਗੁੱਟੀ ਇੱਧਰਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਧਰਲੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਗੁੱਟੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਊਗੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਰੁਚਰਾ ਮਿੱਲ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਫੇਰ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀ ਖੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿਆ ਜੀ? ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਜੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੰਦੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। SHO ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ FIR ਕੱਟੀ ਗਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਗੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ
ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਖੁਸ਼ਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ तमाम ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੋਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਜੋਬਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੋੜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਐਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਉਰੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 15-15 20 ਜਣੇ ਮਿਲ ਜੂਗੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਰੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਕਸਰ ਨੂੰ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਤਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ RSS ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ RSS ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਵਾਈਏ? ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਦ RSS ਵੜ ਗਈ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਓਏ ਕਾਣਿਆ ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, RSS ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੁਲਾਈਏ, ਐਨ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈ ਠੇਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ।
ਅੱਛਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਠੇਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਠੇਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਗਪਾਤ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਆ, ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਕਰ ਦੂੰਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਫਸਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਦ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਬਾਈ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ योगी अलायार खान लिखता, बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, बाप ने कटाए बेटे यहाँ खुदा के लिए। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਘੋੜਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, 3 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਉਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਉਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਗਏ ਆ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਇਓ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਆਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਮੇਨ SGPC ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਹਲੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, 4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, 1 ਪੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਪੋਹ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ SGPC ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ। SGPC ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੋਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਉਹ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, 1 ਜਾਂ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਊਗੇ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਕੋਈ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕਣਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਲਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SGPC ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਏ। ਇਹਦਾ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ? ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਚੱਲੇ, ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਆ ਇਹ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾਣਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ SGPC ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਝੂਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ